Մոսկվայում ընթացող նացիզմի դեմ տարածահաղթանակի նշանակության մասին միջազգային սիմպոզիումի ժամանակ ՀՀԿ գործադիր մարմնի անդամ ՀՀԿ պատվիրակության ղեկավար Էդուարդ Շարմազանովը ադրբեջանական սադրանքների եւ պատմական փաստերի կեղծմանն ի պատասխան ներկայացրել է, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել Արցախում Բաքվի իշխանությունների ձեռամբ էթնիկ զտում, նրանց վարած նեոնացիստական քաղաքականության շրջանակում։ Շարմազանովի ելույթի ժամանակ ադրբեջանական պատվիրակությունը սադրանքի է դիմել, փորձելով ընդհատել նրա ելույթը, սակայն Շարմազանովը մինչև վերջ շարունակել է իր խոսքը, ներկաներին ներկայացնելով իրերի իրական դրությունը։ Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակի Վետատոնոյանը նույնպես մասնակցել է սիմպոզիումին եւ նույն խտրական հակազդեցությանն է հանդիպել իր ելույթի ժամանակ։ Отмечу, что важнейшим принципом, заложенным в Уставе ООН, стало право народа на самоопределение. Этот принцип зафиксирован в статье 1 Устава ООН. А в статье 55 подчеркивается необходимость уважения прав человека и основных свобод, включая право на самоопределение. Наши российские союзники в свете СВО часто ссылаются именно на международно зафиксированное и гарантированное право народа на самоопределение. То право, на основании которого народ Нагорного Карабаха строит свое будущее на земле своих предков. Уважаемые друзья, это право было игнорировано, и сегодня Нагорный Карабах оккупирован. Уважаемые друзья, 80 лет тому назад нацистская Германия была повержена, но, к сожалению, правление фашизма и ксенофобии существует и по сей день. После 44-дневной войны в Нагорном Карабахе под прицелом азербайджанского вандализма оказались армянские памятники участка. Стоп, я вам... Слушай, я приступаю. И видите, когда ваши... Секундочку нету. В Нагорном Карабахе были осквернены памятники маршала Баграмяна, маршала Харперянца. Дважды Герой Советского Союза Нестерова Степаняна. Хочу отметить, что азербайджанская делегация говорит о справедливости в Нагорном Карабахе. В 2020-2023 году произошла этническая чистка. 120 тысяч армян сегодня находится вне своей родины. И то, что сегодня сделал руководство Азербайджана, это этническая чистка, ксенофобия и правление неонацистской политики. Я тоже прошу. Они сказали, что и то 44-дневной войны был справедливым. Да? Какая справедливость? А где право на самоопределение? А где право без военного пути? И резолюции ООН не соблюдал Азербайджан ответ на заявление азербайджанской делегации, которая сказала, что в 2020 году итоги войны были справедливы. Итоги войны несправедливы, и не имеют ничего общего с уставом ООН и с правом народного самоопределения. Да здравствует свобода и народ Нагорного Карабаха. Одним из проявлений фашизма является обстрел мирных армянских городов и сел в Карабахе. Также насильственное перемещение 120 тысяч наших армян, буквальное уничтожение культурного наследия. Я просто отвечаю вам. Мы вас слушали, когда вы разговаривали. Все, я уже заканчиваю. Так же, как 80 лет тому назад Россия подняла свои все ресурсы против фашизма, мы надеемся, что и на сей раз Россия выполнит эту миссию и сейчас. Браво! И возвращаясь к теме победы. Я просто ответила человеку, который просто выступил. Хотел бы слово. Дальше что-нибудь попробовать из этого сделать. Да. И правильно сделали. Возвращаясь к тематике победы, я хочу сказать, что на Ереванском винно-водочном комбинате «Арарат» я закончу, вы скажете, хорошо? Давайте я буду пока... Нет, я просто хочу закончить свое выступление. Спасибо огромное. И, наконец, на Ереванском винно-водочном комбинате «Арарат» был розлит коньяк, который из винограда 1945 года. Это эксклюзивный коньяк, который его нету в продаже, и его получат знаменательные люди, которые внесли свой вклад в победу.
В заключение я хотела бы напомнить слова Гарика Царукяна, нашего руководителя, что мы являемся частью великой и очень дорогой победы и должны этим гордиться. Армянский народ с чувством большой гордости и ответственности отмечает эту великую общую победу. Еще раз хочу поблагодарить организаторов. У нас не было желания никакого столкновения, и все это началось не с нас. Վրաստանի Հանրապետության նախագահ Միխայիլ Կավելաշվիլին պաշտոնական այցով ժամանել է Հայաստան դիմավորման պաշտոնական արարողությունից հետո նախագահները Վահագն Խաչատուրյանը եւ Միխայիլ Կավելաշվիլին առանձնազրույց են ունեցել, որին հաջորդել է երկու երկրների պատվիրակությունների մասնակցությամբ ընդլայնված կազմով հանդիպումը։ Հայաստանի եւ Վրաստանի նախագահներն այնուհետև հանդես են եկել մամուլի համար հայտարարությամբ։ Սա Կավելաշվիլիի երկրորդ պաշտոնական այցն է նախագահ ընտրվելուց հետո, մինչ այդ նա առաջին պաշտոնական այցը կատարել էր Ադրբեջան։ Ești? Asta-i! Ești? Ești? Asta-i! Ești? Bravo, Iulia Maraci! Haica! Bun! Հայաստանը հաստատակամ է խաղաղության օրակարգ առաջ մղելու գործում եւ շարունակելու է իր կառուցողական ներգրավվածությունը խաղաղության գործընթացում։ Վերստին ցանկանում եմ ընդգծել, որ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև խաղաղության եւ միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագրի տեքստը վերջնական համաձայնեցվել է եւ պատրաստ է ստորագրման։ Ակնկալում ենք, որ կարող ենք համապարփակ խաղաղություն հաստատել Ադրբեջանի հետ։ Մեծարգո պարոն նախագահ, Հայաստանը բարձր է գնահատում Հարավային Կովկասում կայունության եւ անվտանգության ամրապնդմանը, ինչպես նաեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացին աջակցելուն ուղղված Վրաստանի ջանքերը։ Ողջունում ենք համագործակցության երակողմ հարթակներ ստեղծելու Վրաստանի նախաձեռնությունները եւ արժեվորում Վրաստանի դերը համագործակցության եզրեր գտնելու ընդհանուր տնտեսական նախագծեր իրականացնելու հարցում։ Վրաստանի նախագահին կառավարությունում հյուրընկալել է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետի համոզմամբ Վրաստանը եւ Հայաստանն ունեն ընդհանուր շահեր եւ պետք է հարաբերություններ կառուցել այդ շահերի վրա։ Միխայիլ Կավելաշվիլին շնորհակալություն է հայտնել ջերմ հյուրընկալության համար եւ նշել, որ մեծ պատիվ է գտնվել հարևան երկրում առաջին անգամ որպես Վրաստանի նախագահ։ Ըստ վրաց նախագահի պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի Հարավային Կովկասը լինի հզոր տարածաշրջան եւ այդ առիթով ողջունել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագիրը եւ հույս հայտնել, որ շուտով այն կստորագրվի ու տարածաշրջանում կլինի խաղաղություն ու կայունություն։ Երկուշաբթի Թբիլիսիում մեկնարկել են ՆԱՏՕ-ի բազմազգ զորավարժությունները, որին մասնակցում են նաև սպաներ Հայաստանից։ Վարժանքներին մասնակցում են 17 երկրների զինվորականներ, այդ թվում Հայաստանից, Ադրբեջանից, Թուրքիայից, Եվրամիության անդամ երկրներից, Թունիսից։ Զորավարժության նպատակն է պատրաստել բրիգադի մակարդակով բազմազգ ստորաբաժանում վրացական կողմի ղեկավարությամբ պլանավորման եւ ճգնաժամային գործողություններ իրականացնելով։ Բաքվի զինվորական դատարանում Արցախի ղեկավարների եւ այլ պաշտոնյաների հերթական դատավարությունն է անցկացվել։ Ադրբեջանական մեդիայի հաղորդմամբ քննարկվել է 1992 թվականի մայիսին Շուշիի ազատագրման գործողությունը։ Ցուցադրվել է Շուշիի ազատագրումը ղեկավարած գեներալ-մայոր Արկադի Տեր-Թադևոսյանի կոմանդոսի հայտնի տեսագրությունից հատվածներ։ Տեսանյութում նաեւ քննարկվում են Շուշիի ազատագրման համապարփակ նախապատրաստական աշխատանքները։ Շեշտվում է, որ Վազգեն Սարգսյանը հաստատել է ծրագիրը, մարտական հրամանը պատրաստել է Սեյրան Օհանյանը։ Դատարանում ցուցադրված այդ տեսանյութերում իբր հիշատակվում են Շուշիի ազատագրումը 4 ուղղություններով գլխավորած անձանց անունները՝ Սամվել Բաբայան, Սեյրան Օհանյան, Վալերի Չիչյան եւ Արկադի Կարապետյան։ Ուսումնասիրվել է նաեւ Շուշիի ազատագրման շրջանի օկուպացիայի վերաբերել Հայաստանի նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունների, նաեւ գեներալ գնդապետ Հայաստանի ազգային հերոս Գուրգեն Տալիբալթյանի տեսագրությունը։
ՀԴ բյուրոյի Հայդատի կենտրոնական գրասենյակը Բաքվում պահվող 23 հայ գերիների ազատ արձակմանն աջակցելու համար դիմել է ԵԱՀԿ պատասխանատուներին առաջարկելով, որ գործարկեն կառույցի տրամադրության տակ գտնվող գործիքակազմերը ԵԱՀԿ շրջանակում Ադրբեջանի հանձնառությունների համատեքստում գնահատելու օրենսդրական եւ վարչական ընթացակարգերը, փաստեր արձանագրելու, նաեւ համապատասխան առաջարկներ եւ խորհրդատվություններ կատարելու համար։ Յուրաքանչյուր օրը ճակատագրական է մեր գերիների բարօրության ու կյանքի համար։ Միջազգային հանրությունը պետք է ճնշում գործադրի Ադրբեջանի եւ նախագահ Իլհամ Ալիևի վրա, որպեսզի դադարեցվեն մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումներն ու ազատ արձակվեն ապօրինի կերպով ձերբակալված բոլոր հայ գերիները։ Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում թշնամին պարբերաբար կրակ է բացում Սյունիքի մարզի մի քանի գյուղերի, մասնավորապես Խոզնաբարի Խնածախի առավուսի ուղղությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն այդ մասին հայտարարություն է տարածել, իսկ մյուս օրերի վերաբերյալ բնակիչներն են տեղեկացնում, որ հատկապես երեկոյան ժամերին թշնամին անկանոն կրակահերթեր է արձակում։ Նույնիսկ Հայաստանում Եվրոպական միության դիտորդական առաքելությունը բարեկության ժամանակ արձանագրել է կրակոցների հետևանքները։ Չնայած այս ամենին ադրբեջանական կողմը հերքում է այդ տեղեկությունները։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը երեկ հանդիպել է հայկական համալսարանի ուսանողների եւ դասախոսների հետ։ Հանդիպան ընթացքում նախագահը անդրադարձել է Արցախյան շարժմանը, պատերազմներին եւ դրանց հետևանքներին տեղում տարած հաղթանակներին ու դիվանագիտական հաջողություններին, նաեւ այս ամենին հաջորդած պարտությանը։ Հայաստանի երկրորդ նախագահը պատասխանել է հարցին՝ կա ընդդիմադիր դաշտը համախմբելու եւ համատեղ պայքարի դուրս գալու հնարավորություն։ Նայած մենք ինչ ենք հասկանում համախմբելու տակ, ինչ ենք հասկանում։ Եթե հասկանում ենք, թե ինչքան ընդդիմադիր կա սաղին հավաքել, ասենց ասել, սաղը միասին է, տենց չի լինել։ Մենք մեզ չխաբենք։ Կոնկրետ նպատակի շուրջ, այո, ես տեսնում եմ, որ հնարավոր է համախմբել։ Հնարավոր է որոշակի պայմանավորվածություններ ունենալ տակտիկական առումով։ Բայց որ ասես սա ասենց շատ տարբեր են, եւ մոտեցումների հարց կա, եւ անկալումների հարց կա եւ ազնական հարաբերությունների հարց կա։ Մեկ նպատակի գնալ, խաղի կանոններ ֆիքսել, իրար հետ պայմանավորվել, իրատեսական եմ համարում։ Հաջողության հասնողները հետո կոալիցիա կազմեն, միասին աշխատեն, այո։ Սա այն դասական մոդելն է, որը ամենտեղ աշխատում է։ Եթե օրինակ ընտրությունների ինչ որ պահ է գալիս, այդ ընտրությունների ժամանակ դաշիկներ ձևավորել, այո։ Բայց մի դաշինք ձևավորել, որտեղ կարող են լինել 15 միավոր կամ 20 միավոր, ոչ իրատեսական չի։ Չի աշխատելու դա, մենք մեզ չխաբենք։ Բարի ցանկությունները միշտ չի, որ աշխատող սենց բանաձև է։ Համացանցում տարածվել է տեսանյութ, որտեղ միջադեպ է տեղի ունենում ավտոբուսի վարորդի եւ ուղևորներից մեկի միջև։ Տեսանյութում վարորդը գրեհկաբար դիմել է իրեն նկարահանող ուղևորուհուն, որպեսզի վերջինը չնկարահանի։ Վարորդը արդեն ազատվել է աշխատանքից։ Լսի աղջիկ ջան, ես հեռախոսը գնա ոստիկանություն զանգի, ինչու հերիք բոլեղա բարա, հերիք բոլեղա։ Ես նկարեն, բա ինչ ես նկարեն։ Դու ես արա։ Դու ինչ ես ինձ նկարել։ Բայց ինչ ես։ Նատել արի թողի կարա։ Բա լավ եմ անում։ Դերեն եք դուրս արդեն։ Ձեզ մծրի կարտելի է։ Գնային կոմը դու գնային կոմը հագնան։ Ես կորերին կոմ։ Այ ինչ եք գնան արա նկարը մի կարան ատել արի։ Պետք է նկարի։ Արա։ Քեզ ասում եմ։ Պապի թողնում են, համ Հետո դու քվելերի կետը Կրեմլի խոսնակը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը բազմիցս կոչ է արել բանակցություններ սկսել առանց նախապայմանների, սակայն Կիևից մինչ օրս ոչ մի արձագանք չի եղել։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հիշեցրել է, որ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է մեծ հայրենական պատերազմում հաղթանակի 80-ամյակին նվիրված տոնակատարությունների կապակցությամբ հրադադար սահմանելու որոշման մասին։ Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերը հումանիտար նկատառումներով կդադարեցնեն ռազմական գործողությունները մայիսի 8-ի կեսգիշերից մինչև լույս մայիսի 11-ի կեսգիշեր։ Թուրքիայում 25 ռուս զբոսաշրջիկի տեղափոխող ավտոբուս է կողաշրջվել, տուժել է 18 ուղևոր եւ վարորդը։ Ենթադրվում է, որ վարորդն ընթացքի ժամանակ կորցրել է մեքենայի կառավարումը, դուրս եկել ճանապարհին, բախվել ջերմոցին ու կողաշրջվել։ Զբոսաշրջիկներն Անտալիայի օդանավականից ուղևորվում էին Սիդ քաղաքի հյուրանոցներ։
Ապրիլի 29-ին տեղական ժամանակով ժամը 3:40-ին Հայաստանի սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության սեյսմոլոգիական ցանցի կողմից գրանցվել է 3.3 մագնիտուդով երկրաշարժ Հայաստան-Վրաստան սահմանային գոտուց, Բավրա գյուղից 8 կիլոմետր հարավ-արևելք, Օջախի 10 կիլոմետր խորությամբ երկրաշարժ։ Էպիկենտրոնային գոտում ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը կազմել է 4-ից 5 բալ։ Երկրաշարժը զգացվել է Շիրակի մարզի Բավրա, Սարագյուղ, Խազանչի եւ Մեծ Սեպասար գյուղերում 3 բալ ուժգնությամբ։